ачык айтканда намаз окубай күнөө жасап кетсе дагы Аллах мусулмандарга жалпы түрүнөн азап берген эмес. Макул өзү билет деп койбойт дейт. Ким экен ал деп ошол жерден чуркап келет дейт. Себеби жер бетинен эң берекелүү, эң ыйык жер. Эркектер күндүзү кызмат кылат эле, аялдар түнү кызмат кылат эле. Имам Ахмад рахматуллахи алейхи Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılat. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin meçitin kurup jatkanda kam kışlardı kötörüp alıp gelip jattık elek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz menen birgele. Men Peygamberimizin janına barsam bir kıştı kötörüp kelatkan eken. Oğur bolup kalbasın dep ayttım. Maga beriңizçi desem aytты sen başkasını kötörüp gel. Hakikatta çınıgı jaşao ahiretin ile jaşaosu dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dindegi har bir nerseni özü aytıp jana körсөтүп da bergen. Bul okuyada meçitin kuruluşuna özü birge jardam berүүsü meçit kuru Allah'ın aslında öte soğuptuğu iş ekendigin belgisi. Sebebi jer betinen eң berekeli, eң ıyık jer bul Allah'tan iyi olgan meçit bolat. Sebebi meçitte namaz okulat, zikir kılınat, Allah'a ibadat bolat, tünü günü perişteler düşüp kelgen bolat. Şol meçitin kızmatını özü jasap, kış kötörüp gelip jardam berip jasap jatkany bul biz üçün meçit kuruuda biz dagı özümüzdün şahar ayılыбызda bolsun, je bolboso başka jerde bolsun, kurulup jatkan meçitke kol kavuşup kızmat kılуу bul çoң sooп, çoң ibadat. أخرج البزار عن ابن أوفى رضي الله عنه قال لما توفيت امرأته جعل يقول احملوها وارغبوا في حملها فإنها كانت تحمل ومواليها بالليل حجارة المسجد الذي أسس على التقوى وكنا نحمل بالنهار حجرين حجرين. İmam Bazzar rahmetullahi aleyh rivayet kılat İbn Avfa radıyallahu anhudan. Uşu İbn Avfa degen sahabanın jubayı ayalı kayçış bolgondo elderge aytıp jattılı. Bunun tağutun kızıgıp kötörgülü. Sebebi bul ayal jana kızmatçıları birge bolup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin meçitine tünü taş taşıytılı dedi. Oşol meçitin negizi takvaçılıkka kurulgan ele. Biz kündüzü ekiden taş kötörüp kızmat kılat elek, alar tünü kızmat kılat ele. Bundan başka ibadatты erkekler kündüzü jasasın, tünde ayalдар dagı ülüş alıp kalsın degen ibadat joktu. Erkekler namaz okup ketkenden soň ayalдар dagı kelip meçitke namaz okup ketsin. Jok. Ayalдар үйүндө эле okuy bersin. Bирок meçit kuruuda erkekler kündüzü kızmat kılat ele, ayalдар tünü kızmat kılat ele. Sebebi bul meçit kuruu bul bir jolku sooп emesdi. Mesela adam namaz okusun, ошол okup bütkende soğuğu bütöt. Kur'an okusun, okup jatkanda soğup bolat, okup büttü, soğup bütöt. Bирок meçit salуу degeni siz salıp koydunuzmu? Bul meçit Allah buyursa kıyamatga çeyin tursa, sizge kıyamatga çeyin soğup barıp duratdı. Oşonduktan sahabalardın ayaldары dagı jok biz soğupko şerik bolууга ele kaniyet kılbayбыз, balkim özümüz dagı barıp taş taşışыбыз керек dep ruhsat alıp tünümenen taş taşışkan. أخرج أحمد عن عروة بن الزبير عمن حدثه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصنع المساجد في دورنا وأن نصلح صنعتها ونطهرها. Urva ibn Zubeyr radıyallahu anhu rivayet kılat. Ağa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarının biri aytkan ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öküm beret ele. Jaşagan jeriңерде meçit salgıla, meçitти jakşılap salıp taza tutkula dep. Ошондуктан meçittin kuruluşuna bolsun, kurulup bolgon meçittin tazalığına bolsun, salım koşkon bul ötö çoң sooп. Meçittin içinden bir jatkan bir taştandı bolsun, musur bolsun, oşonu kolu menen ele kötörüp alıp çıkıp sırtка taştap koyуу. Je bolboso meçittin mümkünçülük bolsa meçitke özünün ele meçitine pilisos alıp turup tazalоо, je jumasına bir jolu ruhsat alıp barıp
bir канча киши болуп тазалап арчып берүү бул өтө чоң сооп. Үйлөрүбүздү bir жумада 10 күндө генеральный уборка кылып тазалап, жууп, арчып турабыз. Аллахтын үйүнү биринчи орунда коюшубуз керек. Мешит тазалаган, мешиттин кирин арчыган өтө чоң сооп. Кээ бир өлкөлөрдө эртең жума деген кечеси мешиттин айланасындагы болгондор кеңешип, чогулуп, өз каалоолору менен аялдар дагы барып мешитти таптаза кылып эртеңки жумага даярдап коюшат. Эми кандай болсун, кыскасы мешитибиздин таза болуусу. Жаңы төшөк, жаңы килем күндө эле алып сала албайбыз, бирок ошол салынгандарды дагы тазалап туруу, өзүбүз мешитке келгенде дагы менден мешитке бир зыян болбосун, бир кир болуп калбасын мешит. Ошого мешитке келгенде жума намазга айтылган эң жакшы кийимин кийип келсин деп. Ошо үйрөтүү үчүн да башка намаздарга дагы таза кийимдерибизди кийип келип, менден мешитке бир зыян болбосун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир жолу мешитке келсе, мешиттин ичи эмес, сырткы дубалына бирөө адепсиздер дагы бар, мүмкүн мусулман эмес кимдир бирөө дубалга какырып түкүрүп койгон экен. Пайгамбар алейхиссалам ошону тазалап койду да. Мешиттин сырты да таза турсун деп. Айтып дагы, жасап дагы көрсөтүп берди. Ошого ар бирибиз мешиттин жакшы болуусуна, таза болуусуна, мешитибиздин анан мешитибиз дегени жашаган жерге жакын жердеги мешитибиз деп айтылат. Негизи кайсыл мешит болсун, бардыгы эле Аллахтын үйү. Кайсыл мешитке барсак да ошол бардыгын бирдей көз караш менен карап, бул паланчылардын мешити, бул түкүнчүлөрдүн мешити эмес. Мешит бардыгы Аллахтыкы, мешит бирөөдүкү болбойт. Башка бир айылга, тойго же бир даватка барып калдыңыз, ошол мешитти дагы бардыгын бирдей Аллахтын үйү деп, ошол көз карашта тутуп, таза тутуп, мүмкүнчүлүгү бар адамдар мешиттерди, курулган мешиттердин бузулган жерлерин жасап коюу, бул үзүл-түксүз сооп. Кимдир бирөө кайтыш болгон болсо, ошого арнап мешитке бир нерсе коюп койгон болсо, болду, ошол буюм, ошол кумган же ошол жайнамаз качанга чейин мешитте бар болсо сооп барып турат. Себеби бул Аллахтын үйү. Жер бетиндеги мешиттердин эң ыйыгы Меккедеги Масжидул Харам болсо, экинчи орундагы мешит бул Мадина Мунаввара шаарындагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мешити. Үчүнчү даражадагы мешит Палестинадагы Hazreti Süleyman алейхиссалам курдурган мешит. Андан кийин жер бетиндеги мешиттердин бардыгы Байтуллах деп аталат, Алланын үйү. Албетте шаардагы эң чоң жума намаз окула турган мешити менен жума намаз окулбай турган мешиттердин дагы айырмасы болот. Бирок өз-өзүнчө бардыгы мешит, Аллахтын үйү. Бул айылда болсун, шаарда болсун айырмасы жок. Ошондуктан мешит дегенде тазалыгына, кооздугуна, курулушуна ар бирибиз ушул мындайча айтканда акыркы нерсебиз болсо дагы бере турган деңгээлде болушубуз керек. Алымдардын бири айтат, бүгүнкү күндө Аллах Таала мусулмандарга, жалпы мусулмандар канчалык Аллахтан алыстап, канчалык ачык айтканда намаз окубай, күнөө жасап кетсе дагы Аллах мусулмандарга жалпы түрүнөн азап берген эмес. Эмне себептен десе, себеби ар бир мусулман алыстан болсо дагы мешитти жакшы көрөт дейт. Жок дегенде мешитти жакшы көрөт. Ишенбесеңер дейт, бир мешитке өмүрү келбеген бир адамга бирөөлөр келип мешитти талкалап жатат десеңиз, макул өзү билет деп койбойт дейт. Ким экен ал деп ошол жерден чуркап келет дейт. Мешит талкалабагыла, мешит ыйык деп. Мешит ыйык деген сезим болгон үчүн бүгүн Аллах Таала мусулмандарды жок кылбай, азап бербей кармап турат дейт. Эми элестетиңиз дейт, ошол мешиттин ичинде болсочу мусулман, ошол мешиттин курулушуна көмөктөшсөчү, ошол мешиттин тазалыгына, кооздугуна салым кошсо, Аллахтын астында даражасы канча бийик болот. Ошого мешиттерибизди таза туталы, жакшы туталы. Мешит канча көп болсо анын зыяны жок. Себеби намаз окуй турган адамдардын саны көбөйөт мешитке карап. Мешитке эң биринчи ошол айылга, шаарга болсун, Алланын рахматы мешитке жаайт. Келип каттап жүргөндөр мешиттен үйүнө ташып баргандар болот. Пайгамбар алейхиссалам айткан, караңгы кечеде багымдат намазга, шам намазга, куптан намазга мешитке каттап жаткандарды көрсөңөр, көөлүк бергиле кыямат күнү толук бир жарыктык менен келишет деп. Караңгыда мешитке баргандарга деген. Ошондуктан баарыбыз ниет кылалы, иншалла мешитке каттайбыз дагы, мешитибизди таза тутуп, мешит курулган жерлерде салым кошуп жүрөбүз деп. Аллах Таала баарыбызга салым кошууга насип кылсын.